Hi friends, how are you? I am Savitri here to help you out in learning physics topics very clearly. So here today we are going to discuss about the 1 mark problems and book back problems, okay, unsolved problems, book back unsolved problems and 1 mark left out problems we are going to discuss. Hope you all understood the 5th chapter very clearly. Okay, so understanding the 5th chapter helps you in solving the 1 marks given at the book back very easily. Okay, so hope you all understood. So let us continue the 1 marks. So now we are going to discuss 10th 1 mark. Let us check what is given. A disk of moment of inertia I A is rotating in a horizontal plane. Moment of inertia is given IA. Okay, so disk, the moment of inertia of the disk is given IA, is rotating in a horizontal plane. Okay, about its symmetry axis with a constant angular speed omega. So what is given? Moment of inertia is given IA and angular velocity is given omega. Okay, another disk, okay, which is initially at rest of moment of inertia IB. So second disk, and the second disk is initially at rest. Okay, moment of inertia of the second disk is IB, is dropped. Okay, so we have got one disk. The one disk has got moment of inertia IA. Okay, it is rotating about a horizontal plane. And another disk whose moment of inertia is IB is dropped coaxially onto the rotating disk. So here is the first disk. Moment of inertia of this first disk is IA. Okay, this disk is first disk, moment of inertia of the disk is IA. Now the second disk is dropped coaxially. This is the second disk. Okay, so moment of inertia of the second disk is IB. Okay, so this is the second disk. Moment of inertia of this disk is IB, dropped coaxially on the rotating disk. So this disk is first disk, this is rotating. Now second disk is falling on the first disk which is rotating already. Okay, then now both the disks are rotating with the common constant angular speed. Now both the disks together rotates with the constant angular velocity. Now what is the loss in kinetic energy? When the second disk falls on the first disk, okay, what will happen? Okay, so the speed of the first disk will be reduced. When the second disk is falling on the first disk, speed will be reduced. Okay, so what will happen? Now, what is the loss in kinetic energy? Kinetic energy will be lost. If the speed is reduced automatically, kinetic energy will be lost. So now we have to calculate what is loss in kinetic energy when the second disk is falling on the first disk. Is clear? So first என்ன கொடுத்திருக்கு? A disk கொடுத்திருக்கு. அதோட moment of inertia I ன்னு கொடுத்திருக்கு. அந்த disk வந்து rotate ஆகுது. Okay, so about the axis, okay, which is symmetrical. That is usual axis about the axis passing through the center. Okay, now second disk அதோட moment of inertia IB, அந்த disk வந்து coaxial-ஆ first disk மேல நம்ம என்ன பண்றோம்? Drop பண்றோம். So இந்த ரெண்டு டிஸ்க்குக்கும் axis of rotation same. இந்த மாதிரி second disk வந்து first disk மேல இந்த மாதிரி விழுது. இதான் first disk. So this is the second disk. It is falling on the first disk. Okay, so now axis of rotation for both the disk வந்து same. Okay, so coaxial. So coaxial means same axis. இப்போ ரெண்டு டிஸ்க்கும் சேர்ந்து வந்து rotate ஆகுது with the common speed omega. Okay, what is the loss in kinetic energy? இப்போ second disk வந்து first disk மேல விழுந்தா கட்டாயம் என்ன ஆகும்? Kinetic energy வந்து decrease ஆயிடும். Now we have to calculate what is loss in kinetic energy. Yes, hope you all understood the sum. Now, so since here no external forces acting on, no external torque is acting on the system. Therefore, total momentum remains conserved. Okay, so total momentum is remaining conserved since no external torque is acting on the system. So based on law of conservation of momentum, we should do this problem. சரியா? Conservation of momentum எடுத்துக்கணும். Okay, momentum conserved ஆனது initial momentum. Momentum என்ன லெட்டர்ல ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம்? L. So initial momentum Li equal to final momentum Lf. This is called the law of conservation of angular momentum. So angular momentum of the system is conserved, that is constant.
Okay, based on that we are going to do so same like 9th sum only. So 9th sum we have done already, so the same model only. Okay, so no external torque is applied on this. Okay, அதனால என்னது angular momentum வந்து கன்சர்வ் ஆகுது. இங்க angular momentum கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கு. அப்ப Li equal to LF. ஸோ எல்ஐங்கிறது என்னது இனிஷியல் ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஐஏ ஒமேகா ஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஏன்னா மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஐஏ நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. யூஸ்வலாக நம்ம வந்து ஐ ஒமேகா ஐ அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கோம். ஆனால் கொஸ்டினில் வந்து இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஐஏன்னு கொடுத்துருக்காங்க மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா. அதனால என்ன எடுத்துக்கிறோம், இனிஷியல் ஆங்குலர் மொமெண்டம் எல்ஐயை ஐஏ ஒமேகா ஏன்னு எடுத்துக்கிறோம். சரியா, ஃபைனல் ஆங்குலர் மொமெண்டம் வந்து ஐஎஃப் ஒமேகா எஃப். யூஸ்வலாக அப்படி தான் எடுத்துக்கோம்ல. ஸோ ஃபைனல் ஆங்குலர் மொமெண்டம் இஸ் ஐஎஃப் ஒமேகா எஃப். புரியுதா? ஆங்குலர் மொமெண்டம் இஸ் கன்சர்வ்டு ஹியர். எக்ஸ்டர்னல் டார்க் எதுவும் ஆக்ட் ஆகாததுனால இங்கே ஆங்குலர் மொமெண்டம் நமக்கு என்ன ஆகுது, கன்சர்வ் ஆகுது. அதனால இனிஷியல் ஆங்குலர் மொமெண்டம் எல்ஐ ஈக்குவல் டு ஃபைனல் ஆங்குலர் மொமெண்டம் எல்எஃப். ஓகே, நமக்கு ஆங்குலர் மொமெண்டத்துக்கு ஃபார்முலா தெரியும்ல, எல் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது, எல்லுங்கிறது ஐ ஒமேகா. இப்போ இங்கே ஐஏ இனிஷியல் ஆங்குலர் மொமெண்டத்தை ஐஏ ஒமேகா ஏன்னு எடுத்துக்கிறோம். ஃபைனல் ஆங்குலர் மொமெண்டத்தை ஐஎஃப் ஒமேகா எஃப்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ ஐஏ ஒமேகா ஏ ஈக்குவல் டு ஐஎஃப் ஒமேகா எஃப். சரியா, இப்போ ஐஏ ஒமேகா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஎஃப். ஸோ ஃபைனல் ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஐஎஃப் ஈக்குவல் டு ஐஏ பிளஸ் ஐபி. சாரி, ஃபைனல் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா. மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அப்போ ரெண்டு டிஸ்க்கு இப்போ சேர்ந்து ரொட்டேட் ஆகுது இல்லை. இப்போ ஃபஸ்ட்டு டிஸ்க்கு மேலே என்னாச்சு, செகண்ட் டிஸ்க் வந்து ஃபால் ஆச்சு. இப்போ ரெண்டு டிஸ்க்கும் சேர்ந்து ரொட்டேட் ஆகுது. அப்போ ஃபைனல் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா என்ன அப்படின்னா மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்க் ப்ளஸ் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் த செகண்ட் டிஸ்க். அப்போ ஐஎஃப்க்கு பதிலாக நம்ம என்ன போட்டுக்கணும், ஐஏ ப்ளஸ் ஐபி போட்டுக்கணும். சரியா, ஸோ ஐஏ ஒமேகா ஏ ஈக்குவல் டு ஐஏ ப்ளஸ் ஐபி இன்ட்டு ஒமேகா எஃப். புரியுதா? இதுலேருந்து ஒமேகா எஃப் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாமா? ஒமேகா எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஏ பை ஐஏ பிளஸ் ஐபி இன்டூ ஒமேகா ஏ. இந்த ஐஏ பிளஸ் ஐபி டினாமினேட்டரில் கொண்டு வந்துரு. ஸோ ஐஏ ஒமேகா ஏ பை ஐஏ பிளஸ் ஐபி, இதான் வந்து ஒமேகா எஃப். எஸ், ஆர் யூ ஆல் கிளியர்? இனிஷியல் ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஈக்குவல் டு ஃபைனல் ஆங்குலர் மொமெண்டம் அப்படின்னு போட்டு என்ன கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருக்க, நீ ஒமேகா எஃப் கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருக்க. இங்கே எப்படி ஐஏ பிளஸ் ஐபின்னு புரிஞ்சதில்ல, ரெண்டு டிஸ்க்கும் சேர்ந்து ரொட்டேட் ஆகிறதுனால இப்போ செகண்ட் டிஸ்க் என்னாச்சு, ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்க் மேலே ஃபால் ஆகி ரெண்டு டிஸ்க்கும் சேர்ந்து ரொட்டேட் ஆகுது. அப்போ ரெண்டு டிஸ்க்கும் சேர்ந்து நமக்கு ரொட்டேட் ஆகிறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் டோட்டல் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா இஸ் ஐஏ பிளஸ் ஐபின்னு ஆகுது. ஸோ ஐஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஏ பிளஸ் ஐபி சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கோ ஐஎஃப்க்கு பதிலாக. இதில் இருந்து நம்ம ஒமேகா எஃப் கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இப்போ நமக்கு என்ன தேவை, கொஸ்டினில் வந்து லாஸ் இன் கைனடிக் எனர்ஜி கேட்டிருக்கு. அப்போ லாஸ் இன் எனர்ஜி ஈக்குவல் டு இனிஷியல் எனர்ஜி மைனஸ் ஃபைனல் எனர்ஜி. ஸோ இனிஷியல் கைனடிக் எனர்ஜி மைனஸ் ஃபைனல் கைனடிக் எனர்ஜி. இனிஷியல் எனர்ஜி என்ன, எனர்ஜிக்கு ஃபார்முலா என்னது, கைனடிக் எனர்ஜி ஃபார்முலா half mv ஸ்கொயர். இதான் வந்து ஃபார்முலா இல்லை. ஸோ half mv ஸ்கொயர். ஓகே, ஸோ இது வந்து லீனியர் கைனடிக் எனர்ஜினா. ரொட்டேஷனல் கைனடிக் எனர்ஜினா half mக்கு பதிலாக என்ன போடுவோம், ஐ போடுவோம். விக்கு பதிலாக ஒமேகா. ஸோ half i ஒமேகா ஸ்கொயர். ஓகே, கைனடிக் எனர்ஜி ஃபார்முலா என்னது half mv ஸ்கொயர். ஓகே, இது வந்து லீனியர் மோஷனுக்கு. இப்போ நம்ம ஆங்குலர் மோஷனை பற்றி டீல் பண்ணுறோம்ல, அப்போ எம்முக்கு பதிலாக மாஸுக்கு பதிலாக மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா போட்டுக்கணும். விக்கு பதிலாக ஆங்குலர் வெலாசிட்டியா. ஸோ இப்போ half i ஒமேகா ஸ்கொயர். ஸோ திஸ் இஸ் தி கைனடிக் எனர்ஜி ஃபார்முலா. இப்போ சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாமா? இப்போ இனிஷியல் கைனடிக் எனர்ஜி அப்போ half ஐக்கு பதிலாக ஐஏ, ஏன்னா இனிஷியல் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா என்னது ஐஏ. ஓகே, இன்ட்டு ஒமேகா ஸ்கொயர். half i ஒமேகா ஸ்கொயர் தான் ஃபார்முலா. அப்போ ஒமேகா ஸ்கொயர் ஒமேகா ஏ ஸ்கொயர், ஏன்னா இனிஷியல் வெலாசிட்டி என்னது ஆங்குலர் வெலாசிட்டி ஒமேகா ஏன்னு எடுத்திருக்கோம். ஸோ ஒமேகா ஏ ஸ்கொயர். சரியா, மைனஸ் half இன்டூ ஓகே ஐஎஃப் ஃபைனல். ஓகே, ஸோ மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா, ஃபைனல் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா என்னது ஐஎஃப் ஐஏ பிளஸ் ஐபி. ஐஎஃப்ங்கிறது ஐஏ பிளஸ் ஐபி இன்டூ ஒமேகா எஃப். ஒமேகா எஃப்க்கு பதிலாக ஒமேகா ஸ்கொயருக்கு பதிலாக வாட் இஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர், ஒமேகா எஃப் ஸ்கொயர். ஸோ ஐஏ ஒமேகா ஏ பை ஐஏ பிளஸ் ஐபி ஹோல் ஸ்கொயர். புரியுதா? அது half இன்டூ திஸ் இஸ் ஐஎஃப். ஓகே, ஐஎஃப் திஸ் இஸ் ஒமேகா எஃப் ஸ்கொயர். ஓகே, திஸ் இஸ் ஒமேகா எஃப் ஸ்கொயர். ஃபார்முலா என்னது half இன்டூ ஐஎஃப் ஒமேகா எஃப் ஸ்கொயர். ஐஎஃப் தெரியும், ஐஎஃப்ங்கிறது என்னது ஐஏ பிளஸ் ஐபி. ஒமேகா எஃப் கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம், ஐஏ ஒமேகா ஏ பை ஐஏ பிளஸ் ஐபி த ஹோல் ஸ்கொயர். கிளியர்? ஓகே, ஸோ இனிஷியல் கைனடிக் எனர்ஜி மைனஸ் ஃபைனல் கைனடிக் எனர்ஜி சப்ஸ்டிட் பண்ணியாச்சு. இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாமா? ஓகே, ஸோ இங்கே ஒரு ஐஏ பிளஸ் ஐபி, தென் ஹியர். So this term can be written as, again we can write this term as எப்படி எழுதிக்கலாம், half into IA omega A square.
half into IA omega A square minus half into IA plus IB into, okay, so IA omega A whole square by denominator la IA plus IB whole square. IA plus IB whole square. இப்படி எழுதிக்கலாமா அதை? ஸோ IA ஒமேகா A ஹோல் ஸ்கொயர் பை IA ப்ளஸ் IB ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் அது சரியா? ஸோ நான் இந்த ஒரு IA IBயும் IA ப்ளஸ் IB இந்த IA ப்ளஸ் IB ஹோல் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ மிச்சம் என்ன இருக்குது இங்கே இங்கே half into IA ஒமேகா A ஹோல் ஸ்கொயர் half into IA ஸ்கொயர் ஒமேகா A ஸ்கொயர் பை IA ப்ளஸ் IB by IA plus IB. Clear? Okay. So, இந்த term simplify பண்ணி இங்கே எழுதியாச்சு. So, what do we get? Half IA omega A square minus half into IA square into omega A square by IA plus IB. Are you all clear? Okay. புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இனிஷியல் கைனடிக் எனர்ஜி மைனஸ் ஃபைனல் கைனடிக் எனர்ஜி சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோதான் சரியா? இனிஷியல்ங்கிறது என்னது ஐஏ ஒமேகா ஏ, ஃபைனல்ங்கிறது என்னது ஐஎஃப் ஒமேகா எஃப், ஐஎஃப்க்கு பதிலாக ஐஏ ப்ளஸ் ஐபி, ஒமேகா எஃப்க்கு பதிலாக ஐஏ பை ஐபி ஐஏ ப்ளஸ் ஐபி இன்ட்டு ஒமேகா சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணணும். ஆர் யூ ஆல் கிளியர்? Okay. So now we have substituted and simplified then. So again further simplification. So இதில் என்ன காமன் எடுக்கலாம்? IA half omega A square காமன் எடுத்துடலாம். ஸோ இந்த டேர்ம்லையும் half omega A square இருக்கு, இந்த டேர்ம்லையும் half omega A square இருக்கு, காமன் எடுத்துடலாம். இப்போ half omega A square காமன் எடுத்தா இங்கே என்ன மிச்சம் இருக்கு? நமக்கு IA மிச்சம் இருக்கு. இங்கே half omega A square எடுத்துட்டோம். அப்போ மிச்சம் IA square by IA plus IB. சரியா? ஓகே, இப்போ எல்சிஎம் எடுத்துடலாமா? ஸோ அப்போ இங்கே ஐஏ இன்டூ இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாமா? அப்போ என்ன கிடைக்கும்? ஐஏ இன்டூ ஐஏ ப்ளஸ் ஐபி ஓகே மைனஸ் ஐஏ ஸ்கொயர் கிடைக்கும். சரியா? ஸோ இதை எல்சிஎம் எடுத்து என்னென்ன கிடைக்கும்? ஐஏ இன்டூ ஐஏ ப்ளஸ் ஐபி மைனஸ் ஐஏ ஸ்கொயர் பை ஐஏ ப்ளஸ் ஐபி. ஓகே, இதானது எல்சிஎம் எடுத்தாச்சு. இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணலாமா? ஐஏ இன்டூ ஐஏ இஸ் ஐஏ ஸ்கொயர் ஓகே, ஐஏ இன்டூ ஐபி இஸ் ஐஏ ஐபி மைனஸ் ஐஏ ஸ்கொயர் பை ஐஏ ப்ளஸ் ஐபி. சரியா? அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து இங்கே என்ன இருக்குது நமக்கு? ப்ளஸ் ஐஏ ஸ்கொயர், இங்கே மைனஸ் ஐஏ ஸ்கொயர் கேன்சல் பண்ணிக்கலாமா? ஓகே, அப்போ மிச்சம் என்ன இருக்குது? ஹாஃப் ஒமேகா ஏ ஸ்கொயர் ஐஏ ஐபி பை ஐஏ ப்ளஸ் ஐபி. So what's the answer? Half omega A square IAIB by IA plus IB. This is the loss in kinetic energy. Are you all clear? So we have calculated loss in kinetic energy. So this is the final answer. So choose the option. So what option is this? See, what is the option? Half into IAIB by IA plus IB into omega square. So actually நம்ம வந்து omega F square னு calculate பண்ணியிருக்கோமா? omega F னு போட்டுட்டு இருக்கோம். அவங்க வந்து கொஸ்டின்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஓகே ஆங்குலர் ஸ்பீட் ஒமேகான்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதனால ஃபைனலில் கடைசியில் என்னவா மாற்றிக்கோ? ஒமேகா எஃப்ஐ ஒமேகான்னு போட்டுக்கோ. நம்ம கன்வீனியன்ஸேக்கு அங்கே ஒமேகா எஃப்னு போட்டு பண்ணோம். ஏன்னா இனிஷியல் ஈக்குவல் டு ஃபைனல், ஃபைனலுங்கிறதுனால ஒமேகா எஃப்னு போட்டோம். இங்கே ஒமேகா எஃப்ஐ ஒமேகான்னு எடுத்துக்க சொல்லியிருக்காங்க. அதனால என்ன பண்ணியிருக்கோம்? ஒமேகா எஃப்ஐ ஒமேகான்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபைனலாக. சரியா? ஓகே, ஸோ ஒமேகா ஸ்கொயர். Yes, clear? So half into IAIB by IA plus IB into omega square. Okay? Did you all understand? So we have calculated the okay. So loss in kinetic energy. That's all about 10th sum. இப்போ 12th 11th sum போலாமா? Okay. The ratio of acceleration for a solid sphere. Okay. Rolling down on an inclined plane of at an angle theta without slipping and slipping down the incline without rolling. Okay. So the ratio of the acceleration of a solid sphere. Okay, of mass m and radius r rolling down on an inclined plane at an angle of theta without slipping and slipping down the inclined plane without rolling. Okay, so என்ன ratio அப்படின்னு கேட்டிருக்கு நமக்கு. Okay, so now some proceed பண்ணலாமா? Rolling without slipping. For rolling without slipping, you should note this equation. Okay, rolling without slipping. Okay, so note down the formula. This is the formula for rolling without slipping.
என்ன ஃபார்முலா? A equal to g sin theta by 1 plus k square by r square. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து இன்க்ளைன்ட் பிளேன்ல ரோல் பண்ணணும் விதவுட் ஸ்லிப்பிங். என்ன ஃபார்முலா? ஆக்சலரேஷனுக்கு. ஸோ ஆக்சலரேஷன் ஓகே வென் ஆப்ஜெக்ட் ஓகே ரோலிங் விதவுட் ஸ்லிப்பிங், ஸ்லிப் ஆகாமல் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரோல் ஆகணும் அப்படின்னா ஆக்சலரேஷன் என்ன ஃபார்முலா? g sin theta by 1 plus k square by r square. Note this equation. Okay, so this formula is very important. Rolling without slipping, g sin theta by 1 plus k square by r square. So g sin theta by k square by r square. Radius of gyration for solid sphere we know. Okay, so we have to take it from tabulation. Radiation of gyration for solid sphere k equal to root of 2 by 5 r square. Okay, இது வந்து k square calculate பண்ணு. k square என்னது root கட் ஆயிடுமா? அப்ப 2 by 5 r square. Okay, k square instead of k square substitute 2 by 5 r square there. அப்போ என்ன கிடைக்கும் நமக்கு? ஸோ 1 ப்ளஸ் கே ஸ்கொயருக்கு பதிலாக 2 by 5 r square divided by r square. ஸோ r square cancel ஆகிடும். We get 1 plus 2 by 5. Okay, 1 plus 2 by 5. Yes, clear? So radius of gyration for a solid sphere நமக்கு தெரியும். அதை வந்து என்ன செஞ்சுக்கணும்? டேபுலேஷன்லேருந்து காப்பி பண்ணிக்கணும். என்ன ஃபார்முலா அது? k ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் 2 by 5 r ஸ்கொயருங்கிறது தெரியும். நமக்கு இங்கே ஃபார்முலாவில் k ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால இதை ஸ்கொயர் பண்ணிக்கலாமா? அப்போ k ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இந்த ரூட் மட்டும் கட் ஆகிடும் 2 by 5 r ஸ்கொயர். இப்போ இந்த இடத்துல k ஸ்கொயருக்கு பதிலாக நம்ம இதை 2 by 5 r ஸ்கொயரை சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்? r ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிட்டு 2 by 5 மட்டும் மிச்சம் இருக்கும். ஸோ 1 ப்ளஸ் 2 by 5. Are you all clear? ஃபார்முலா முதல்ல ஞாபகம் இருக்கணும், ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷன் ஃபார்முலா தெரியணும், அப்போ தான் சம் ப்ரொசீடியர் பண்ண முடியும். சரியா? ஃபார் ரோலிங் விதவுட் ஸ்லிப்பிங் ஆக்சலரேஷன் a equal to g sin theta by 1 plus k square by r square. For a solid sphere, radius of gyration is k equal to root of 2 by 5 r square. Okay, so now இதை சப்ஸ்டிட் பண்ணால் k ஸ்கொயருக்கு மேலே சப்ஸ்டிட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா we are getting this formula. Okay, and this part. Okay, so இதை simplify பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ 1 plus 2 by 5 என்னது? So g sin theta divided by g sin theta divided by 1 plus 2 by 5. இதை simplify பண்ணால் என்ன கிடைக்கும்? So g sin theta divided by LCM எடு 5 into 1 5 plus 2 by 5. சரியா? So equal to g sin theta divided by okay 5 plus 2 is 7 by 5. Okay, அப்போ என்ன ஆகும்? நியூமரேட்டர் கொண்டு போய்டும் 5 நியூமரேட்டர் போய்டுமா? அப்போ என்ன ஆகும்? 5 by 7 sin theta g sin theta இருக்கும். 5 by 7 g sin theta. This 5 will go to numerator. 5 by 7 g sin theta. Okay, so 5 by 7 g sin theta. Clear? Now என்னத்துக்கு ரேஷியோ நம்ம கேட்டிருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் ரோலிங் விதவுட் ஸ்லிப்பிங் டு ஸ்லிப்பிங் விதவுட் ரோலிங், இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ரேஷியோ கேட்டிருக்கு. ரோலிங் விதவுட் ஸ்லிப்பிங் டு ஸ்லிப்பிங் விதவுட் ரோலிங். ஓகே, ஃபார் ஸ்லிப்பிங் விதவுட் ரோலிங் ஃபார்முலா என்ன? a equal to g sin theta. இதுதான் ஃபார்முலா. ஸ்லிப்பிங் விதவுட் ரோலிங்க்கு ஃபார்முலா a1 equal to g sin theta. ரெண்டு ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ரோலிங் விதவுட் ஸ்லிப்பிங்னா g sin theta by 1 plus k square by r square. ஸ்லிப்பிங் விதவுட் ரோலிங்னா g sin theta ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இப்போ ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணணும். ஓகே, ரெண்டுத்துக்கு ரேஷியோ கேட்டிருக்கு. அப்போ a divided by a1. a என்னது? 5 by 7 g sin theta by a1 g sin theta. இப்போ g sin theta cancel. So we get 5 by 7. Okay, so what is the answer? So rolling without slipping to slipping without rolling, a divided by a1 equal to 5 by 7 is the answer. Yes, are you all clear? So இப்போ choose பண்ணி எந்த ஆப்ஷன் choose பண்ணு. Okay, so what is the option? So option is first option. So this is the option. So a is equal to 5 by 7. 5 by 7 is nothing but 5 is to 7. Are you all clear? Okay, so rolling without slipping, slipping without rolling. So ரெண்டுத்துக்கான ரேஷியோ வந்து கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். என்ன ஆப்ஜெக்ட்னு பார்த்துக்கணும்? சாலிட் ஸ்பியர். ஸோ ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷன் ஞாபகம் இருக்கணும். இப்போ இது வேற டிஸ்கோ இல்லை வேற ஏதாவதுனா கேயோட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகும். ஃபார்முலா அதே தான், ஆனால் கேயோட வேல்யூ மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும். Are you all clear? Okay, then next we have 12th 1 mark. So see, for from a disk of radius r and mass m. So disk this is. So remember this is a disk of radius r and mass m, a circular hole of diameter r. A circular hole of diameter r whose okay rim passes through the center is cut. ஒரு டிஸ்க் எடுத்துக்கிறோம். இதானது ஒரு டிஸ்க்.
ஓகே, இந்த டிஸ்கோட ரேடியஸ் என்னது நமக்கு? இந்த டிஸ்கோட ரேடியஸ் வந்து கேபிட்டல் ஆர். ஓகே, ஸோ டிஸ்க் ஆஃப் ரேடியஸ் ஆர். இந்த டிஸ்கில் அந்த டிஸ்கோட ரேடியஸ் வந்து ஆர். திஸ் இஸ் டிஸ்க். இதோட மாஸ் வந்து எம். திஸ் அ டிஸ்க். ஓகே, நம்ம என்ன பண்றோம் இதுல இருந்து? ஸோ வி ஆர் ஓகே, ஸோ எ சர்க்குலர் ஹோல் ஆஃப் டயாமீட்டர் ஆர். இதுல இருந்து என்ன பண்றோம்னா ஒரு சர்க்குலர் ஹோல் ஆஃப் டயாமீட்டர் ஆர் இஸ் கட். இதுல இருந்து என்ன பண்றோம்? ஒரு சர்க்குலர் ஹோல் ஆஃப் டயாமீட்டர் ஆர். இதோட டயாமீட்டர் என்னது? ஆர். ஓகே, ஸோ இதோட டயாமீட்டர் ஆர். இதை நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கிறோம். ஒரு டிஸ்கில் இருந்து சர்க்குலர் ஹோல் ஆஃப் டயாமீட்டர் ஆர் இஸ் ஓகே கட். ஓகே, whose rim passes through the center. இந்த டிஸ்கோட ரிம், ரிம்னா என்னது? விளிம்புன்னு சொல்லுவோம்ல. whose rim, ரிம்னா என்னப்பா? ஸோ ரிம்னா இந்த விளிம்பு. ஓகே, ஸோ இது வந்து என்ன ஆகுது? passes through the ஓகே what passes through the center. ஸோ இந்த டிஸ்கோட சென்டர் வழியா பாஸ் ஆகுது. ஓகே, என்ன பண்றோம்? நம்ம ஒரு சர்க்குலர் டிஸ்க் எடுத்திருக்கோம். அந்த சர்க்குலர் டிஸ்கோட ரேடியஸ் வந்து ஆர். ஓகே, நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? அந்த சர்க்குலர் டிஸ்கில் ஒரு டிஸ்க் எடுத்திருக்கோம். அந்த டிஸ்கோட ரேடியஸ் ஆர். அதில் ஒரு சர்க்குலர் ரிங், அதோட டயாமீட்டர் ஆர். ஞாபகம் வச்சுக்கோ, அதோட டயாமீட்டர் வந்து ஆர். ஓகே, இந்த சர்க்குலர் ஹோல் அதோட டயாமீட்டர் ஆர். அப்போ அதோட ரேடியஸ் என்னது? r/2. ஓகே, ஸோ சர்க்குலர் ஹோல் ஆஃப் டயாமீட்டர் இஸ் கட். வெளியில் எடுத்துட்டோம், கட் பண்ணி வெளியில் எடுத்துட்டோம். ஓகே, இந்த சர்க்குலர் ஹோலோட ரிம் எது வழியாக பாஸ் ஆகுது? இதான் ரிம். ரிம் எது வழியாக பாஸ் ஆகுது? இந்த ஆக்சிஸ். ஓகே, இந்த அதாவது சென்டர். இந்த ஆக்சிஸ் பாஸ் பண்ணுற சென்டர். ஸோ இந்த சென்டர் வழியாக பாஸ் ஆகுது. சரி, அப்போ அந்த ஆக்சிஸ் எப்படி இருக்கும்? அந்த சர்க்குலர் ரிங்குக்கு வந்து அந்த சர்க்குலர் பார்ட்டுக்கு வந்து டான்ஜென்ட்டாக இருக்கும். ஓகே, இது வந்து டான்ஜென்ட். எஸ், கிளியர்? புரியுதா? ஸோ இந்த லைன் வந்து டிஸ்க்கு சென்டர் வழியா பாஸ் ஆகுது. இந்த சர்க்குலர் பார்ட்டுக்கு ஓகே என்னது? டான்ஜென்ட் மாதிரி இருக்கும். இந்த சர்க்குலர் பார்ட்டை மட்டும் தனியா எடுத்தா எப்படி இருக்கும்? இது டான்ஜென்ட். சரியா? இது டான்ஜென்ட் மாதிரி இருக்கும் அந்த சர்க்குலர் பார்ட்டுக்கு. ஆர் கிளியர்? ஓகே, ஸோ ஒரு டிஸ்க் எடுத்திருக்க, அந்த டிஸ்கோட ரேடியஸ் வந்து ஆர், மாஸ் வந்து எம். சரியா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? இந்த டிஸ்கில் இருந்து ஒரு சர்க்குலர் பார்ட் வந்து ஹோல், அதை கட் பண்ணி எடுக்கிறோம். அந்த ஹோலோட டயாமீட்டர் வந்து ஆர்னு கொடுத்துருக்காங்க. கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன். அந்த சர்க்குலர் ஹோலோட ரிம் எது வழியாக பாஸ் ஆகுதுன்னா அந்த டிஸ்கோட சென்டர் வழியாக பாஸ் ஆகுது. இதுதான் டிஸ்க்கு. இந்த டிஸ்கோட சென்டர் வழியாக பாஸ் ஆகுது. அப்படி சென்டர் வழியாக பாஸ் ஆகிற ஒரு சர்க்குலர் ஹோலை கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம். அதுக்கு டயாமீட்டர் ஆர். ஞாபகம், இதோட டயாமீட்டர் ஆர். அப்ப இதோட ரேடியஸ் என்னது? இதுதான் சென்டர். இதோட ரேடியஸ் r/2. ஞாபகம் வச்சுக்கோ, இதோட ரேடியஸ் என்னது? r/2. எஸ், அப்ப இந்த சென்டர் ஆக்சிஸ்ல இருந்து இதோட சென்டர் r/2ங்கிற டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு. ஞாபகம் வச்சுக்கணும். எஸ், ஆர் ஆல் கிளியர்? ஓகே, நவ் வாட் இஸ் தி மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் தி ரிமைனிங் பார்ட்? இப்போ இதை கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. ஓகே, இப்போ இது இல்லை, இந்த பார்ட்டே இல்லை. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் தி மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் தி ரிமைனிங் பார்ட்? ஸோ இந்த பார்ட்டை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம். ஓகே, ஸோ கட் பண்ணி எடுத்த ரிமைனிங் பார்ட், அந்த பார்ட்டோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா என்ன? இது கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு, ஹோலாக இருக்கு. இதை தவிர ரிமைனிங் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா என்ன? ரிமைனிங் பார்ட்டோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா என்னன்னு கேட்டிருக்கு. சரியா? இப்போ கால்குலேட் பண்ணலாமா? ஓகே, ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டுட் தி கொஸ்டின். ஓகே, நவ் ஸோ மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் த டிஸ்க். மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் த டிஸ்க் என்னது? ஜென்ரல் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் டிஸ்க் கால்குலேட் பண்ணிடணும். மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் த டிஸ்க்னா இந்த டிஸ்கோடது. ஓகே, ஸோ இதுதான் சென்டர். Moment of inertia of the disk about the axis passing through the center. Moment of inertia of the disk, இதான் disk, பெரிய disk. Disk about the axis passing through the center is IT equal to mr square, half mr square. நமக்கு தெரியும் ஃபார்முலா. டிஸ்கோட moment of inertia. ஓகே, ஸோ half mr square. எந்த ஆக்சிஸை பொறுத்து? யூஷுவல் ஆக்சிஸ். about the axis passing through the center and perpendicular to the plane. ஓகே, ஸோ IT equal to half mr square. ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்? அது கால்குலேட் பண்ணியாச்சு. மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் த டிஸ்க் கால்குலேட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண செய்யணும்? இந்த கட் பார்ட்டை நான் எடுத்துக்க போறேன். ஓகே, இந்த கட் பண்ணி எடுத்த பார்ட். ஓகே, நவ் மாஸ் ஆஃப் த ரிமூவ்டு போர்ஷன் கால்குலேட் பண்ணணும். அந்த கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணி வச்சிருக்கோம்ல, அந்த பார்ட்டோட மாஸ் என்னன்னு கால்குலேட் பண்ணணும். இப்போ இந்த டோட்டல் டிஸ்கோட மாஸ் என்ன முதல்ல? ஓகே, இந்த டோட்டல் டிஸ்கோட மாஸ் வந்து வாட் இஸ் தி சர்ஃபேஸ் ஏரியா? சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த டிஸ்க் வந்து 4πr². ஓகே, ரேடியஸ் ஆர். இந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த டிஸ்க்கு ஃபார்முலா 4πr². அப்போ 4πr² அப்படிங்கிற ஏரியாவுக்கு மாஸ் வந்து கேபிட்டல் எம்மா இருந்தா இந்த
குட்டி கட் பண்ணி எடுத்தோம்ல அந்த பார்ட்டோட ஓகே மாஸ் என்ன 4 pi r square அவ்வளோ ஏரியாக்கு 4 pi r ஸ்கொயருக்கு ஃபுல் ஏரியாவோட மாஸ் கேபிட்டல் M இருந்தா ஸோ இந்த டிஸ்க் ஃபுல்லா இதோட ஏரியா என்னது ஏரியா ஆஃப் த டிஸ்க் என்னது ஏரியா ஆஃப் த டிஸ்க் வந்து 4 pi r ஸ்கொயர் ஸோ ஏரியா ஆஃப் டிஸ்க் என்ன ஃபார்முலா ஈக்குவல் டு 4 pi r ஸ்கொயர் ஓகே okay area of the disk is 4 pi r square so இந்த டிஸ்கோட ஏரியா 4 pi r square இதோட மாஸ் என்னது கேபிட்டல் M அப்ப 4 pi r squareங்கற ஏரியாக்கு M வந்து மாஸா இருந்தா அப்ப இந்த குட்டி பார்ட் கட் பண்ண பார்ட் இருக்குல அந்த கட் பண்ண பார்ட்டுக்கு என்ன மாஸ் அந்த கட் பண்ண பார்ட்டோட மாஸ் என்னது ஓகே ஏரியா என்னது அந்த கட் பண்ண பார்ட்டோட ஏரியா என்ன அப்படினா 4 pi r square தான் அதே ஃபார்முலா தான் பட் 4 pi r க்கு பதிலா அதோட ரேடியஸ் என்ன r by 2 whole square because இதோட டயாமீட்டர் என்ன கொடுத்திருக்காங்க r னு கொடுத்திருக்காங்க அப்ப ரேடியஸ் என்னது r by 2 அப்ப 4 pi r square க்கு பதிலா r by 2 whole square are you all clear so 4 pi the disk ஓட okay area 4 pi capital R square அந்த 4 pi capital R square க்கு மாஸ் நமக்கு கேபிட்டல் M இருந்தா ஓகே அப்ப அந்த குட்டி பார்ட் அந்த ஏரியாக்கு எவ்வளவு மாஸ் ஓகே இந்த ஹோல் இதோட மாஸ் இதோட ஏரியாக்கு எவ்வளவு மாஸ் okay so 4 pi r square க்கு m மாஸா இருந்தா okay 4 pi r by 2 whole square க்கு என்ன மாஸ் so that mass is taken as m1 clear yes so total ஏரியாக்கு m மாஸ்னா அந்த குட்டி ஏரியாக்கு எவ்வளவு மாஸ் அந்த ஏரியா என்னது 4 pi r by 2 whole square அந்த ஹோலோட ஏரியா 4 pi r by 2 whole square okay ஏனா அதோட ரேடியஸ் r by 2 are you all clear okay so இது என்ன கிடைச்சிருக்கு நமக்கு இத கட் பண்ணா என்ன கிடைக்கும் நமக்கு இந்த 4 pi வந்து கேன்சல் ஆயிடும் r ஸ்கொயர் கூட கேன்சல் ஆயிடும் இங்க 2 ஸ்கொயர் இருக்கும் அப்ப m by 4 so what is the mass so mass equal to m by 4 இந்த ஹோல் கட் பண்ணி எடுத்த சர்க்குலர் ஹோல் அதோட மாஸ் வந்து m by 4 சரியா இப்போ மாஸ் கால்குலேட் பண்ணியாச்சு மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா கால்குலேட் பண்ணிடலாமா ஓகே நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா கால்குலேட் பண்ணணும்னா நமக்கு வந்து ஒரு ஆக்சிஸ் எந்த ஆக்சிஸ் வச்சு நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் த கட் பார்ட் இதான் கட் பண்ணி எடுத்த பார்ட் ஓகே ஸோ இந்த பார்ட்டோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா என்ன எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது இதோட ஆக்சிஸ் எப்படி பாஸ் ஆகுது இது வந்து ஆக்சிஸ் ஆஃப் த டிஸ்க் ஆக்சுவலாக ஓகே ஆக்சிஸ் ஆஃப் த டிஸ்க் இது ஆக்சிஸ் ஆஃப் த டிஸ்க் எப்படி இருக்கு இந்த சர்க்குலர் ஹோலுக்கு டான்ஜென்ட் சர்க்குலர் ஹோலுக்கு டான்ஜென்ட் பட் டிஸ்க்குக்கு இது ஆக்சிஸ் ஓகே ஸோ இதானது மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் த டிஸ்க் ஓகே ஸோ இந்த லைன் வந்து பாசிங் த்ரூ த சென்டர் ஓகே ஸோ ஆஃப் த டிஸ்க் இதுக்கு இந்த குட்டி பார்ட்டுக்கு டான்ஜென்ட் மாதிரி இருக்கும் சரியா ஓகே இப்போ நம்ம இதோட சென்டர் எடுத்துக்கலாம் இதோட சென்டர் வந்து இந்த லைன் இந்த ரெண்டு லைன் எப்படி இருக்கு parallel இருக்கு ஓகே சோ என்ன கொடுத்திருக்கு about same axis பாரு moment of inertia of the removed disk about same axis னானது இந்த axis ஓகே சோ about same axis னா எந்த axis சொல்றோம் இந்த axis that is diskோட axis பெரிய diskோட axis okay so same axis here denotes பெரிய diskோட axis so அந்த axis என்னது axis passing through the center of the disk in the axis okay the same axis here denotes this axis okay so moment of inertia of the removed disk about the same axis in the axis பொறுத்து அப்ப parallel axis theorem தான் யூஸ் பண்ணனும் நான் ஏற்கனவே சொல்லிருக்கேன் moment of inertia கால்குலேட் பண்ணனும் நமக்கு என்ன தெரியணும்னா line passing through the center of mass வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் கட்டாயம் அந்த லைன் பாசிங் த்ரூ சென்டர் அந்த ஆக்சிஸை பொறுத்து இல்லைன்னா கட்டாயம் parallel axis theorem perpendicular axis theorem தான் கண்டுபிடிக்கணும் யூஸ் பண்ணணும் சரியா ஓகே சோ நமக்கு இந்த ஆக்சிஸ்னா ப்ராப்ளமே இல்ல ஓகே இந்த ஆக்சிஸ் நமக்கு தெரியும் half mr² ஃபார்முலா ஓகே தெரியும் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆனா இந்த ஆக்சிஸை பொறுத்து நமக்கு மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா தேவையில்லை ஓகே இந்த ஆக்சிஸ் பொறுத்து நமக்கு மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா தேவை ஆனா இந்த ஆக்சிஸ் இந்த கட் பார்ட் இந்த டிஸ்க் இருக்குல ரிமூவ்டு டிஸ்க் இந்த டிஸ்கோட சென்டர் வழியா பாஸ் ஆகல சென்டர் வழியா பாஸ் ஆகலைனாலே நம்ம parallel axis theorem தான் யூஸ் பண்ணனும் are you clear ஓகே இந்த கட் பண்ணி எடுத்த பார்ட்டுக்கு இந்த ஆக்சிஸ் வந்து டான்ஜென்ட்டா இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து parallel axis theorem தான் கட்டாயம் யூஸ் பண்ணி ஆகணும்ங்க சரியா சோ அப்ப என்ன செய்யணும் இப்ப ரெண்டு ஆக்சிஸ் இருக்கு இந்த ரெண்டும் parallel axis சோ moment of inertia of okay இந்த கட் பார்ட் removed part about this axis இந்த blue color axis okay is equal to இது I ன்னு எடுத்துக்கலாம் okay so I equal to moment of inertia of the okay cut part about this axis is equal to moment of inertia of the cut part that is this disk small disk about the axis passing through the center
okay, about the axis passing through the center. Moment of inertia of the, okay, disk, small disk, removed disk about the axis passing through the center. Formula என்னது? mr square. Sorry, half mr square. Okay, so passing through the center என்னது? General formula என்னது? Half mr square. So moment of inertia of the disk, okay, small disk about the axis passing through the center. இதை வச்சு நமக்கு என்ன ஆன்சர்? Half mr square. Moment of, இதோட moment of inertia equal to half mr square formula. Okay, so half mr square. Okay, so இப்போ mக்கு பதிலா half mr square தான் ஃபார்முலா. இந்த கட் பார்ட்டோட மாஸ் வந்து நம்ம m1 எடுத்துட்டு இருக்கோம். அதனால m1. ஓகே, இதோட ரேடியஸ், இந்த கட் பார்ட்டோட ரேடியஸ் வந்து r/2. அதனால r க்கு பதிலா r/2 ன்னு போட்டுக்கணும். Are you all clear? So ஜெனரலா எழுதிக்கலாம். So இதோட moment of inertia வந்து half mr square. ஓகே, ஸோ இந்த கட் பார்ட்டோட மாஸ் வந்து நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம்னா m1 எடுத்திருக்கோம். அப்போ m1, இந்த ரேடியஸ் வந்து r/2, ஸோ r/2 ஹோல் ஸ்கொயர். Are you all clear? So moment of inertia of the removed part, இந்த ரிமூவ் பண்ண பார்ட்டோட, ஓகே, moment of inertia கால்குலேட் பண்ணணும். அது என்னது? about the axis passing through the center முதல்ல கால்குலேட் பண்ணணும். அது என்னது? half into m1, இந்த பார்ட்டோட, இந்த இதோட மாஸ் வந்து m1 into இதோட ரேடியஸ் வந்து r/2, ஸோ m1 into r/2 ஹோல் ஸ்கொயர். ஏன்னா ஜென்ரல் ஃபார்முலா half into mass into radius square, அதான் ஃபார்முலா. half into mass into radius square. மாஸ் வந்து m1, ரேடியஸ் வந்து r/2. இதோட மாஸ் m1, இதோட ரேடியஸ் r/2. இந்த டிஸ்க்குக்கு இதோட மாஸ் கேபிட்டல் M, ரேடியஸ் வந்து r. அதனால half mr square. ஸோ பெரிய டிஸ்க்னா half mr square. குட்டி கட் பண்ண டிஸ்க் என்னது? half m1 into r/2 whole square. Are you all clear? Okay, so total moment of inertia is equal to moment of inertia. அது வந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம்? இந்த moment of inertia நானா I1 எடுத்துக்கிறேன். சரியா? I1 plus parallel axis theorem படி என்னது? So moment of inertia of a body about the axis passing through the center plus product of mass and the square of distance between the two axes. அதானே ஃபார்முலா? product of mass. So product of mass is m. Okay, m1 into square of distance between the two axes. Square of distance between the two axes என்னது? இந்த ரெண்டு ஆக்சஸ்க்கு நடுவுல உள்ள distance r/2. So r/2 the whole square. Square of distance between the two axes. So r/2 the whole square. Are you all clear? So parallel axis theorem இங்க யூஸ் பண்ணனும். Moment of inertia of the whole, okay, this body about the axis passing through the center plus product of mass of the body and square of the distance between the two axes. சரியா? So moment of inertia of this small disk about the axis passing through the center is I1 plus product of mass m1 into square of distance between the two axes r/2 whole square. Are you all clear? Okay, இப்போ சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாமா? ஸோ இப்போ I1க்கு பதிலாக என்னது? I1க்கு பதிலாக half m1 into, okay, r/2 whole square. I1க்கு பதிலாக சப்ஸ்டிட் பண்ணு. அப்போ என்ன கிடைக்கும்? I equal to half, okay, m1 into r/2 the whole square plus, okay, plus என்னது? m1 into r/2 the whole square. Yes, are you all clear? So இதானது parallel axis theorem யூஸ் பண்ண ஃபார்முலா. So இதுதான் நம்ம என்ன இங்கே போட்டிருக்கோம்? So இங்கே எழுதியிருக்கோம். So we have written this here. So what is the moment of inertia? So moment of inertia is, okay, of a disk, small cut disk is equal to, so moment of inertia of the disk about the axis passing through the center, that is half m1 into r/2 whole square plus product of mass and square of distance between the two axes. சரியா? ஸோ இப்போ ரெண்டையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாமா? இப்போ ஹாஃப் இன்ட்டு m1க்கு பதிலாக m1 போட்டுக்கலாம். ஸோ m இன்ட்டு, ஓகே, m1க்கு பதிலாக நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சிருக்க ஆன்சர் m/4ன்னு போட்டுக்கலாம். ஸோ m1 கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருக்கோமா? அதுக்கு பதிலாக m/4 இன்ட்டு r²/4 ப்ளஸ் m/4. m1க்கு பதிலாக m/4, இங்கே 2 ஸ்கொயர் வந்து 4 ஆகும். அப்போ 4 + 4 × 4 16 ஆகும். ஸோ இங்கே என்னது? m1க்கு பதிலாக இந்த டேர்மில் சப்ஸ்டிட் பண்ணு. m1க்கு பதிலாக திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு half இன்ட்டு m1க்கு பதிலாக m/4, okay, into r²/4, okay, இதை ஸ்கொயர் பண்ணியாச்சு ப்ளஸ் m1க்கு பதிலாக m/4, okay, ஸோ m/4 into r²/4. சரியா? ஓகே, இப்போ என்ன ஆகும்? ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து என்ன ஆகும்? 1/2 into m/4 into r²/4 ப்ளஸ் mr²/4 4s are 16. சரியா? இப்போ இது எல்சிஎம் எடுக்கிற, எல்சிஎம் வந்து 32, 2 4s are 8, 8 4s are 32. சரியா? அப்போ நமக்கு என்ன இருக்கும்? எல்சிஎம் வந்து 32 எல்சிஎம் எடுத்தால் என்ன கிடைக்கும் நமக்கு? ஸோ இங்கே என்ன இருக்குது நமக்கு? mr² டிவைடட் பை நமக்கு 2 4s are 8, 8 4s are
okay 32 plus okay mr square by 16 இருக்கு. okay yes clear. so mr square by 16 இருக்கு. நான் என்ன செய்றேன் டினாமினேட்டரை ஈக்குவலைஸ் பண்ணனும். இங்க 32 இருக்கு, இங்க 16 இருக்கு. 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா 32 கிடைச்சிருமா? அப்ப நான் நியூமரேட்டரையும் டினாமினேட்டரையும் 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்றேன். ஓகே சோ 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி 2 ஆல டிவைட் பண்ணிக்கிறேன். அப்ப என்ன கிடைக்கும்? இங்க டினாமினேட்டர் 32 கிடைச்சிரும். சோ mr square by 32 plus mr square by 2 16s are 32. இங்க 2 இருக்கு, அப்ப 2 mr square. சரியா? இப்போ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா டினாமினேட்டர் சேமா, அப்ப நியூமரேட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாமா? அப்ப mr square plus mr 2 mr square என்ன ஆகும்? 3 mr square by 32. so this is equal to 3 mr square divided by 32. yes clear. so this is the answer, 3 mr square by 32. yes, did you all understand? so this is the this 1 mark. okay so we have calculated the final answer. so let us choose. so yes, now what is that? so we have calculated moment of inertia of the removed disk. what is asked? check moment of inertia of the removed disk. This is okay. what is asked? see the question. so what is the moment of inertia of the remaining part? we don't want moment of inertia of the removed disk, we want remaining part. question check again. okay removed part is not asked. remaining part remove பண்ணதுக்கு அப்புறம் மிச்சம் இருக்கும்ல, அதோடது கேட்டிருக்கு. அப்ப total moment of inertia okay of the disk minus removed part. so removed part ஓட moment of inertia subtract பண்ணனும். எதுல இருந்து? total moment of inertia ல இருந்து. so moment of inertia of the remaining portion, so I remaining is equal to total moment of inertia minus moment of inertia of the removed part IR. okay subtract பண்ணிக்கலாமா? அப்ப half mr square minus 3 by 32 mr square. திருப்பி இங்க என்னது? okay simplify பண்ணினா என்ன கிடைக்கும் நமக்கு? 13 by 32 mr square கிடைக்கும். so moment of inertia of the removed part கேட்டா போனதோட நிறுத்திடலாம். ஆனா என்ன கேட்டிருக்காங்க? remaining portion கேட்டிருக்காங்க. ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மிச்சம் இருக்கும்ல, அந்த போர்ஷனோட moment of inertia. அப்ப moment of inertia of the disk whole disk minus moment of inertia of the removed part ரெண்டையும் subtract பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்குது? 13 by 32 mr square கிடைக்குது. இப்ப LCM எடுத்துக்கோ, இது ரெண்டுத்துக்கும் LCM எடுத்தா என்ன கிடைக்கும்? 32 வை LCM எடுத்துக்கலாம். ஓகே சோ இங்க into 16 பண்ணாதான் நமக்கு 32 கிடைக்கும். அப்ப நியூமரேட்டரை into 16 பண்ணு. அப்ப 16 ஓகே mr ஸ்கொயர் ஓகே மைனஸ் ஓகே இதை into 1 பண்ணா 32 கிடைக்கும். அப்ப நியூமரேட்டரை 1 பண்ணு. அப்ப சோ மைனஸ் 3 mr ஸ்கொயர். ஓகே so 16 minus 3 is 13. so 13 mr square by 32. okay என்ன கேட்டிருக்குன்னு பாரு. ரிமைனிங் போர்ஷன் கேட்டா 13 by 32. okay கட் பார்ட்டோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா கேட்டா முன்னாடி போன ஸ்டெப்போட நிறுத்திக்கலாம். yes did you understand? so that's all about the this question. then 13th 1 mark, the speed of a solid sphere after rolling down from rest. so this we have derived the expression already. the speed of the solid sphere after rolling down from rest நேத்தி தான் வந்து derive பண்ணோம். v square equal to u square plus 2as formula இதுக்கு. okay so இந்த formulaல u 0 கிடைக்கும். அப்ப v square equal to 2as. okay so a யோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சு வச்சிருந்தோம் acceleration, s ஓட வேல்யூ ட்ரையாங்கிள் ல இருந்து கண்டுபிடிச்சோம். okay ரெண்டையும் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி we have already calculated v value. okay அந்த ஃபார்முலாவை நம்ம எடுத்துக்க போறோம். சரியா? ஓகே அதான் ஃபார்முலா டைரக்ட் சப்ஸ்டிட்யூஷன் பண்ணிடலாம். ஓகே ஸோ ஸ்பீட் ஆஃப் தி சாலிட் ஸ்பியர் ஆஃப்டர் ரோலிங் ஃப்ரம் ரெஸ்ட். ஸோ ரெஸ்ட்னாலே u0 விதவுட் ஸ்லைடிங் ஆன் அன் இன்க்ளைன்டு பிளேன் ஆஃப் வெர்டிக்கல் ஹைட் ஹெச்எஸ். ஓகே ஸோ இப்போ எஸ்ஸுக்கு பதிலாக ஹெச்ன்னு கொடுத்துருக்கோங்க. சரியா? என்னன்னு கேட்டிருக்கு. ஓகே பார்க்கலாமா? ஸோ வாட்ஸ் அ ஃபார்முலா? ஸோ ஆல்ரெடி வி நோ த ஃபார்முலா v equal to root of 2gh by 1 plus k square by r square. This we have derived already. okay so speed of the solid sphere rolling on an inclined plane 2gh by 1 plus k square by r square. okay so 2gh by 1 plus okay இது என்னது? solid sphere ஆ? அப்ப radius of gyration of solid sphere is k equal to 2 by 5 r square, root of 2 by 5 r square. அப்ப k square க்கு பதிலா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கலாமா? okay k square என்னது? 2 by 5 r square. இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண என்ன கிடைக்கும் நமக்கு? அப்ப v equal to root of
2gh divided by 1 plus k square க்கு பதிலா 2 by 5 r square divided by r square. இப்போ r square என்ன ஆயிடும் கேன்சல் ஆயிடும். ஓகே, ஸோ இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணால் ஸோ யூ வில் பி கெட்டிங் 2gh by 1 plus 2 by 5. கிளியர்? இந்த ஸ்டெப் கிடைச்சிரும். இப்போ திருப்பி என்ன செய்யணும், இங்கே எல்சிஎம் எடுத்து டினாமினேட்டரில் எல்சிஎம் எடுத்தால் என்ன கிடைக்கும் நமக்கு, ஸோ இதுக்கு எல்சிஎம் எடுக்கிற அப்போ ரூட் ஆஃப் 2gh divided by எல்சிஎம் எடுத்தீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் 5 plus 2 divided by 5. Okay, 5 into 1 5 plus 2 divided by 5 equal to root of 2gh by 5 plus 2 வந்து 7 by 5. சரியா? ஓகே, இந்த 5 நியூமரேட்டர் போயிடுமா, அப்போ 5 into 2gh. ஓகே, so 5 into 2gh is 10gh by 7. So this is the answer. Yes, clear? So 10 root of 10gh by 7. இந்த numerator போனா 5 into 2 வந்து 10 ஆகும். 10gh by 7 is the answer. So choose the answer now. So what is the answer? Root of 10gh by 7. Okay, so this is the answer. Okay, so option B is the answer. Yes, 13th 1 mark over. Very simple question. This is formula alone we must know. Radius of gyration we must know. Yes, then next 14th 1 mark. So the speed of the center of the wheel rolling on a horizontal surface is V0. Speed of the center of the wheel. Okay, so wheel, this is the wheel. Speed of the center of the wheel. Okay, idan the center of the wheel is given V0. Speed of the center of the wheel is given as okay V0. Okay, a point on a rim in level with the center. Point on a rim. Idanadu in level with the center. Okay, this is the rim. Point on a rim which is in level with the center. Okay, is at the speed of. What will be the speed of that? Okay, so this is also V0. Okay, so inge vandanadu level point on a rim. Let us take a point on a rim, so which is also with the speed of V0. இப்போ இங்க நம்ம வந்து ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்க போறோம். So let us assume like this. Okay, this is the rim. So the speed at the center is V0. Speed at the center is V0. Okay, so we are choosing a point on the rim. This is a point on the rim. So this is moving with the velocity V0. So இது V0 ஆயிருந்தா இதுவும் V0 தான். Okay, so இந்த line V0 horizontal line. Okay, இதுவும் V0 னு கொடுத்திருக்கு. Okay, then what is the resultant? So we have to calculate the resultant. So overall velocity at a height, okay, of the center is okay, overall velocity at a height. இந்த velocity தான் கண்டுபிடிக்கணும். இந்த velocity என்னது நமக்கு V. So speed at the center வந்து V0 வந்து கொடுத்திருக்கு. So what is the speed? Okay, so என்ன கேட்டிருக்கு பாரு. So the speed at the center is given. So speed at the center is given, which is okay V0. A point on the rim level with the center will be moving at a speed of. Okay, point on a rim which is in level with the center will be moving at a speed of. Okay, so yes, see now. So here, so this is V0 and this is also V0. Now what is the resultant? So we have to calculate the resultant. So how to calculate the resultant? So the resultant is obtained by parallelogram law. Okay, so this is a parallelogram. So this is V0, we can take it separately. This is also V0. Okay, and then complete the parallelogram in order to calculate the resultant V. So resultant V is calculated using parallelogram law. Okay, so how to calculate? So what's a parallelogram law? So V equal to root of V0 square plus V0 square. Okay, so this is adjacent side, this is okay, so these two are the adjacent sides of a parallelogram. So resultant diagonal என்னது நமக்கு root of V0 square plus V0 square we will get. Okay, because the resultant will be perpendicular to the center. Okay, what point of contact க்கு இதுவா இருக்கும், perpendicular ஆ இருக்கும். This will be perpendicular to the, this resultant will be perpendicular to the point of contact. Okay, so now V0 square plus V0 square root of, so this is equal to root of 2 V0 square. If you take square root 2 into root of V0. So this is the velocity V. Okay, so the velocity V is 2 into root of V0. Okay, that is sorry root 2 into V0. Root 2
into V naught. V naught square, square root of V naught square is V naught. So root 2. So root 2 into V naught is the answer. Okay. Yes. Now, so last question, last 1 mark. So see, a round object of mass m and radius r rolls down without slipping along inclined plane. Okay. The frictional force. Okay. So the frictional force converts. Okay. The friction. This is frictional force, not fractional. This is frictional force. So the frictional force will convert translational energy into rotational energy. When a round object of mass m and radius r rolls down, okay, without slipping on an inclined plane. When the round object is rolling down on an inclined plane, and the frictional force என்னவா ஆயிடும், the frictional force வந்து translational energy rotational energy convert பண்ணி கொடுக்கும். So there will be always friction between the surface and the rolling object, and the frictional force என்ன பண்ணும், translational energy rotational energy மாத்தி கொடுக்கும். So the translational energy into rotational energy. So what is the option? The frictional force converts translational energy into rotational energy. Yes. So this is the option. Okay. So hope you all understood all the 1 mark. Okay. So we have completed all the book back 1 mark of 5th chapter. Okay. Now we have got book back problems. Okay. So let us deal one by one now. Okay. First problem now. A uniform disc of mass 100 gram. Mass is given 100 gram, has a diameter of 10 centimeter. Okay. So mass is given 100 gram. So you must convert 100 gram into kilogram. So mass m equal to 100 gram equal to 100 into 10 power minus 3 kilogram equal to 10 power minus 1. 10 power minus 1 kilogram. So mass is 10 power minus 1. Okay. And then what is given? Diameter is given. So from this calculate radius. So radius equal to 5 centimeter. Diameter is given as 10 centimeter. So radius is 5 centimeter. Convert centimeter into meter. So 5 into 10 power minus 2 meter. So radius is 5 into 10 power minus 2 meter. So radius is given and then mass is given. What we have to calculate? Calculate the total energy of the disc when rolling along horizontal table. See, you must keep it in mind, rolling. Okay. So it is rolling. So rolling body, okay, rolling motion is the combination of translation motion and rotation motion. rolling motion na enna artham, rendu motion adula சேர்ந்திருக்கு. ஒன்னு translation, straight lineல மூவ் ஆற translation, இன்னொன்னு rotation, ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் rolling. அப்ப என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? kinetic energy translation motion, kinetic energy in rotational motion, ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும். Okay, kinetic energy in translation, kinetic energy in rotation, ரெண்டத்தையுமே ஆட் பண்ணிக்கணும். சரியா? So what is the kinetic energy? Calculate the total energy. Total energy is kinetic energy in translation and kinetic energy in rotation. அடுத்து என்ன கொடுத்திருக்கு? Velocity v கொடுத்திருக்கு. So velocity v equal to 20 centimeter per second. Centimeter meter convert பண்ணிக்கணும். அப்ப convert பண்ணா 20 into 10 power minus 2 meter per second. Is clear? So take the surface of a table as a reference. Yes. Can you understand? So என்னென்ன கொடுத்திருக்கு நமக்கு? மாஸ் கொடுத்திருக்கு, ரேடியஸ் கொடுத்திருக்கு, வெலாசிட்டி கொடுத்திருக்கு. நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணணும்? நம்ம வந்து டோட்டல் எனர்ஜி கால்குலேட் பண்ணணும். டோட்டல் எனர்ஜினா so இங்க என்ன எனர்ஜினா டிரான்ஸ்லேஷனல் கைனெடிக் எனர்ஜி பிளஸ் ரொட்டேஷனல் கைனெடிக் எனர்ஜி. ரோலிங் ஆப்ஜெக்ட் அப்படினா டிரான்ஸ்லேஷனல் கைனெடிக் எனர்ஜி பிளஸ் ரொட்டேஷனல் கைனெடிக் எனர்ஜி. So டிரான்ஸ்லேஷனல் கைனெடிக் எனர்ஜி ஃபார்முலா தெரியுமா? half mv ஸ்கொயரா. ரொட்டேஷனல் கைனெடிக் எனர்ஜி half I omega ஸ்கொயர். ஓகே, ரெண்டத்தையும் ஆட் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைச்சிரும்? டோட்டல் எனர்ஜி கிடைச்சிரும். ஓகே, நவ் so mass of the disc 100 gram. So 100 gram கிலோகிராம் மாத்தியாச்சு. 100 into 10 power minus 3 kilogram. அடுத்து diameter of the disc, this is 10 centimeter. அது radius calculate பண்ணிக்கோ, 5 into 10 power minus 2 meter. Then velocity is 20 centimeter per second. Centimeter meter convert பண்ணிக்கணும். Yes, are you clear? Okay. So now we know all those datas. Okay. இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? Total energy. இப்போ நம்ம total energy of the disc வந்து கண்டுபிடிக்கணும். சரியா? Total energy எப்படி calculate பண்றது? Total energy of the disc is equal to translational kinetic energy plus rotational kinetic energy. Translational plus rotational. Translationக்கு formula half mv square. Rotational na m க்கு பதிலா I, v க்கு பதிலா omega, half I omega square.
தெரியும் நமக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த ஹாஃப் எம்பி ஸ்கொயரை டச்சே பண்ண வேண்டாம், அப்படியே வச்சுக்கலாம். ஹாஃப் ஐ ஒமேகா ஸ்கொயரை மட்டும் நம்ம மாற்றிக்கணும். ஐ என்ன என்ன இது இங்கே ஆப்ஜெக்ட் இஸ் இன் த ஷேப் ஆஃப் அ டிஸ்க். அப்போ டிஸ்கோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா எடுத்துக்கணும். ஐங்கிறது என்னது? மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் த டிஸ்க். ஸோ மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் த டிஸ்க் என்னது? ஹாஃப் எம்ஆர் ஸ்கொயர் தெரியும். அடுத்து v is equal to r ஒமேகான்னு நமக்கு தெரியும். இதில் இருந்து ஒமேகா ஈக்குவல் டு வி பை ஆர். ஓகே, ஸோ அப்போ ஒமேகா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு வி ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர். அப்போ ஒமேகா ஸ்கொயர் தெரியும், ஐ தெரியும். ஸோ ஐக்கு பதிலாக ஹாஃப் எம்ஆர் ஸ்கொயர், ஒமேகா ஸ்கொயருக்கு பதிலாக வி ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாமா? இந்த ஹாஃப் எம்பி ஸ்கொயர் அப்படியே வச்சிருக்கேன். டோட்டல் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் இஸ் டோட்டல் எனர்ஜி? டோட்டல் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு டிரான்ஸ்லேஷனல் எனர்ஜி பிளஸ் ரொட்டேஷனல் எனர்ஜி. ஓகே, ஸோ டிரான்ஸ்லேஷனல் எனர்ஜி வந்து ஹாஃப் எம்பி ஸ்கொயர், ரொட்டேஷனல் எனர்ஜி வந்து ஹாஃப் ஐ ஒமேகா ஸ்கொயர். ஓகே, ஸோ ஹாஃப் எம்பி ஸ்கொயர் அப்படியே வச்சுக்கோ. ஹாஃப் ஐக்கு பதிலாக 1/2 எம்ஆர் ஸ்கொயர் சப்ஸ்டிட் பண்ணணும், ஏன்னா மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் தி டிஸ்க். ஓகே, ஒமேகாங்கிறது இது வி பை ஆர், ஸோ ஒமேகா ஸ்கொயர் இஸ் வி ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர். எஸ் ஆர் எல் கிளியர்? ஓகே, இப்போ சப்ஸ்டிட் பண்ணிடலாமா? ஸோ ஒமேகா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு வி ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் சப்ஸ்டிட் பண்ணு. ஓகே, ஸோ இப்போ டோட்டல் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் எம்பி ஸ்கொயர் அப்படியே வச்சுக்கோ, ப்ளஸ் ஹாஃப் இன்டூ ஐ மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியாக்கு பதிலாக ஹாஃப் எம்ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒமேகாக்கு பதிலாக வி ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர். ஓகே, சப்ஸ்டிட் பண்ணியாச்சு. ஹாஃப் எம்பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹாஃப் இன்டூ ஹாஃப், இந்த ஆர் ஸ்கொயர் வந்து கேன்சல் ஆகிடும் நமக்கு, இந்த ஆர் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடும், அப்போ ஹாஃப் எம்பி ஸ்கொயர் கிடைக்கும். ஓகே, இப்போ ஹாஃப் எம்பி ஸ்கொயரை காமன் எடுத்துடலாமா? ஹாஃப் எம்பி ஸ்கொயரை காமன் எடுத்தால் இங்கே 1 மிச்சம், இங்கே ஹாஃப் எம்பி ஸ்கொயர் காமன் எடுத்துட்டா ஹாஃப் மிச்சம். ஸோ 1 + half. ஸோ 1 + half எல்சிஎம் எடுத்தீங்கன்னா 2 + 1/2 3/2 கிடைக்கும் நமக்கு. ஓகே, ஸோ அப்போ 1/2 எம்வி ஸ்கொயர் இன்டூ 3/2 கிடைக்கும். அப்போ 3/4 எம்வி ஸ்கொயர், 3/4 எம்வி ஸ்கொயர். Okay, so this is the total energy. So what is total energy? So total energy is equal to 3/4 mv square. இப்போ கொடுத்திருக்க வேல்யூ எல்லாம் சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாம். மாஸ் எவ்வளவு? 10⁻⁻1 கிலோகிராம் ஏற்கனவே கால்குலேட் பண்ணி வச்சிட்டோம். அடுத்து v என்னது? 20 சென்டிமீட்டர் கொடுத்திருந்தது. அப்போ 20 × 20 வந்து 400 × 10⁻⁻4. So v is equal to 20 × 10⁻⁻2. அப்போ v ஸ்கொயர் என்னது? v ஸ்கொயர் equal to 400 × 10⁻⁻4. ஓகே, ஸோ மாஸ் வந்து 10⁻⁻1. So m 10⁻⁻1, v square is 400 × 10⁻⁻4. So simplify பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்குது? 0.003 joule. So this is the total energy. So total energy is nothing but sum of translational energy and rotational energy. So ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து add பண்ணிட்டு நமக்கு என்ன கிடைக்குது? So we are getting the answer as 0.003 joule. So this is the answer. Okay, did you all understand? Hope you all understood the first sum. Okay, then what is second sum? So second sum is a particle of mass 5 units. A particle of mass is given 5 units, m is given. Okay, moving with uniform speed, v கொடுத்திருக்கு. Okay, in the xy plane, that is xy plane. Okay, along a line, எந்த லைன்ல y is equal to x plus 4. Find the magnitude of angular momentum. ஓகே, ஒரு பார்ட்டிகிள் வந்து மூவ் ஆகுது. ஓகே, XOY பிளேனில் மூவ் ஆகுது. ஓகே, அலாங் அ லைன். ஓகே, எந்த லைனில்? y is equal to x plus 4 அப்படிங்கிற லைனில் மூவ் ஆகுது. அப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? ஆங்குலர் மொமெண்டம் கால்குலேட் பண்ணணும். ஓகே, shall we calculate now? See, now, so equation of the line is given, y equal to x plus 4. Okay, now, so what is given? Mass of the particle is given 5 units and the speed of the particle is given 3√2 units. நம்ம அகைன் இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கலாம். y is equal to x plus 4 எடுத்துக்கலாம். நம்ம முதல்ல அந்த பாயிண்ட் வந்து கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, ஸோ முதல்ல ஸ்ட்ரைட் லைன் y is equal to x plus 4 அப்படிங்கிறது நமக்கு ஸ்ட்ரைட் லைன் ஈக்குவேஷன். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அ ஸ்ட்ரைட் லைன். ஸோ y is equal to mx plus c. y is equal to mx plus c. இதான் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அ ஸ்ட்ரைட் லைன் இல்லை? ஸோ இதுவும் வந்து mx plus cங்கிற ஃபார்முலா இருக்கிறதுனால இது வந்து ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அ ஸ்ட்ரைட் லைன்னு சொல்லலாம். இப்போ நான் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் கம்பேர் பண்ணுறேன். கம்பேர் பண்ணால் இங்கே வந்து mx இருக்குது, இங்கே என்ன இருக்குது? x இருக்குது. mx is equal to x. சரியா? அப்போ m equal to x by x equal to 1. ஸோ அப்போ வாட் இஸ் m? m is equal to 1. ஓகே, ஸோ y is equal to mx plus c. அந்த ஃபார்முலா இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்குது. நான் ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் ரெண்டையும் ஈக்குவேட் பண்ணுறேன். இந்த ஈக்குவேஷனில் mx இருக்குது, இந்த ஈக்குவேஷனில் x இருக்குது. அப்போ mx equal to x. இது ரெண்டு m கால்குலேட் பண்ணலாமா? m is equal to x by x. This is equal to 1. So m is equal to 1. Okay, what is m here? m is nothing but slope. Okay, what is m here? m equal to slope.
ஸ்லோப் ஈக்குவல் டு 1. ஆனால் ஸ்லோப்புக்கு நமக்கு ஏற்கனவே என்ன தெரியும்னா tan தீட்டா ஸ்லோப்புங்கிறது தெரியும். ஓகே, ஸ்லோப் ஆஃப் அ லைன் வந்து tan தீட்டாங்கிறது தெரியும். அப்போ tan தீட்டா ஈக்குவல் டு 1ன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஸோ ஸ்லோப் வந்து m இஸ் ஈக்குவல் டு 1ன்னு தெரியும், 1ன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அப்போ tan தீட்டா ஈக்குவல் டு 1. டேனுக்கு எந்த ஆங்கிளுக்கு 1 கிடைக்கும்? டேனுக்கு 45 டிகிரிக்கு. அப்போ தீட்டா ஈக்குவல் டு 45 டிகிரி. அப்போ tan 45 தான் நமக்கு 1. அப்போ தீட்டாவோட வேல்யூ என்னது? 45 டிகிரி. அப்போ அந்த லைன் போடணும். அந்த லைன் வந்து எக்ஸ் ஆக்சஸோடையும் ஒய் ஆக்சஸோடையும் 45 டிகிரி ஆங்கிளை மேக் பண்ணணும். புரியுதா? நம்ம வந்து y is equal to x plus 4 லைன் ட்ரா பண்ணணும். இப்போ ஓகே, we have to draw this line. இந்த லைன் என்ன செய்யணும்? எக்ஸ் ஆக்சஸ்லையும் ஒய் ஆக்சஸ்லையும் 45 டிகிரி ஆங்கிளில் கட் பண்ணணும். 45 டிகிரி ஆங்கிளை மேக் பண்ணணும். சரியா? போடலாமா? இப்போ now we are going to draw a line. சரியா? ஸோ தீட்டா ஈக்குவல் டு 45 டிகிரி கால்குலேட் பண்ணியாச்சு. now we are going to draw a line. எப்படி லைன் ட்ரா பண்ணுறது? எக்ஸ் 0ன்னு எடுத்து ஒரு பாயிண்ட் கண்டுபிடி, y 0ன்னு எடுத்து இன்னொரு பாயிண்ட் கண்டுபிடி. சப்ஸ்டியூட் எக்ஸ் 0 ஒரு பாயிண்ட் கண்டுபிடி. ஓகே, சப்ஸ்டியூட் y 0 இன்னொரு பாயிண்ட் கண்டுபிடி. ஓகே, இப்போ y is equal to x plus 4 எடுத்தாச்சு. if x is equal to 0, இங்கே x is equal to 0ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும்? y equal to x plus 4. ஓகே, இதை நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன்? x is equal to 0ன்னு எடுத்துக்கிறேன். அப்போ என்ன கிடைக்கும்? y equal to 0 plus 4 equal to 4. அப்போ when x is 0, y is 4. எஸ், புரியுதா? அடுத்து இப்போ y is equal to 0ன்னு எடுத்துக்கலாமா? சப்ஸ்டியூட் y is equal to 0. ஓகே, அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கோ. yக்கு பதிலாக 0 போட்டுக்கலாமா? 0 equal to x plus 4. இந்த 4 இந்த சைடு வந்தா x is equal to minus 4ன்னு கிடைக்குமா? அப்போ y 0னா x minus 4. So we have calculated 2 points. So in order to draw a straight line, நமக்கு 2 பாயிண்ட் தேவை. ஓகே, இந்த y is equal to x plus 4 லைனை ட்ரா பண்ணணும். அந்த லைன் ட்ரா பண்ணணும்னா மினிமம் 2 பாயிண்ட் தேவை. ஏன்னா we need 2 points for drawing a line. ஓகே, in order to draw a line, we need 2 point. கண்டுபிடிச்சிட்டோம். என்னென்ன பாயிண்ட் அது? ஸோ நமக்கு வந்து 0,4 ஒரு பாயிண்ட், இன்னொரு பாயிண்ட் என்னது? -4,0. இது இன்னொரு பாயிண்ட். 2 பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ லைன் ட்ரா பண்ணிடலாமா? ஓகே, now did you understand? So angular momentumக்கு என்ன ஃபார்முலா? angular momentum L is equal to mvr. m கொடுத்துருக்கு, v கொடுத்துருக்கு. இது எல்லாமே பண்ணுறது r கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ப்ரொசீஜர். r மட்டும் தான் நமக்கு தெரியாது. m is given, கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்கு, வியும் கொடுத்துருக்கு, r தெரியாது. r தான் நம்ம இப்போ கால்குலேட் பண்ணுறோம். சரியா? முதல்ல இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் ட்ரா பண்ணிக்கலாம். சரியா? ஸோ அப்போ y is equal to x plus 4 அந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் நான் ட்ரா பண்ண போகிறேன். ஸோ ஹவு டு ட்ரா y is equal to x plus 4 லைன்? ஓகே, now எடுத்துக்கலாமா? எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஒய் ஆக்சஸ். சரியா? நமக்கு என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் கிடச்சிருக்கு? ஓகே, ஸோ y is equal to x plus 4. y is equal to x plus 4. நமக்கு என்னென்ன பாயிண்ட் கிடச்சி? x 0ன்னு போட்டால், x 0 போட்டால் y என்ன கிடச்சிது? 4. ஓகே, அடுத்து y 0 போட்டால் x என்ன கிடச்சிது? -4. ஓகே, y 0 போட்டால் அப்போ என்னென்ன பாயிண்ட் நமக்கு? x 0 போட்டால் y 4. அப்போ 0,4 வந்து ஒரு பாயிண்ட்டு, இன்னொரு பாயிண்ட் என்னது? -4,0 இன்னொரு பாயிண்ட்டு. எஸ், கிளியர்? இதான் வந்து நமக்கு 2 பாயிண்ட். இப்போ மார்க் பண்ணிடலாமா? இங்கே 1 2 3 4. சரியா? ஓகே, இது ஆரிஜின், இது 0,0. இங்கே -1 -2 -3 -4. சரியா? இப்போ நம்ம 2 பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணணும். 0,4. ஓகே, ஸோ எக்ஸ் வந்து 0, ஒய் வேல்யூ என்னது? 4. இந்த பாயிண்டா இதானது? 0,4. ஓகே, இந்த பாயிண்ட் வந்து 0,4. இன்னொரு பாயிண்ட் என்னது? -4. எக்ஸ் வந்து -4, இதான் -4, -4,0. அப்போ இந்த பாயிண்ட் என்னது? -4,0. ஸோ 2 பாயிண்ட் மார்க் பண்ணியாச்சா? இப்போ இந்த 2 பாயிண்ட்டையும் ஜாயின் பண்ணு. இதான் என்னது? ஸ்ட்ரெயிட் லைன். இந்த ஈக்குவேஷன் தான் என்னது? y is equal to x plus 4 கான லைன். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த லைன் ரெப்ரசன்டிங் y is equal to x plus 4. ஸோ y is equal to x plus 4 லைன் வந்து நம்ம ட்ரா பண்ணிட்டோம். ஆர் எல் கிளியர்? ஓகே, ட்ரா பண்ணிக்கோ. இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா r கண்டுபிடிக்கணும். What is r? r is the perpendicular distance. What is L? L is equal to mvr. Angular momentum L is equal to mvr. So what is r here? Angular momentum is moment of linear momentum. Angular momentum is nothing but moment of linear momentum.
மொமெண்ட் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம்னா நான் மொமெண்ட்டுங்கிற வேர்டு வந்தாலே பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன். அப்போ மொமெண்டம் இன்டு பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ். So L is equal to momentum into perpendicular distance. Are you all clear? இப்போ ஆர்ங்கிறது என்னது perpendicular distance. அப்போ இந்த லைனுக்கான perpendicular distance எதுல இருந்து ஆரிஜின்ல இருந்து perpendicular distance. Okay, so what is the perpendicular distance of this line? Okay, yes, clear? So what is R here? R is the perpendicular distance. That distance will be the shortest distance from the origin to the line. Are you all clear? ஆறுங்கிறது நமக்கு பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ். ஸோ பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணணும். நம்ம தீட்டா என்ன கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம்? தீட்டா வந்து 45 கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லை? ஸ்லோப்பில் இருந்து என்ன கண்டுபிடிச்சோம்? தீட்டா வந்து 45 டிகிரின்னு கண்டுபிடிச்சோம். ஓகே, அது வந்து இந்த லைன் எக்ஸ் ஆக்சிஸோட 45 டிகிரி ஆங்கிளை மேக் பண்ணுது, ஒய் ஆக்சிஸோடையும் 45 டிகிரி ஆங்கிளை தான் மேக் பண்ணுது. சரியா? ஸோ இதுல இருந்து ஆர் கண்டுபிடிச்சிடலாமா? ஓகே, இனி எந்த ட்ரையாங்கிள் எடுத்துனாலும் சரி, இதை ஓன்னு எடுத்துக்கலாம், நம்ம இந்த பாயிண்ட்டை ஏன்னு எடுத்துக்கலாம், இந்த பாயிண்ட்டை பின்னு எடுத்துக்கலாம். சரியா? இது ஓஏபி. நீ ஆர் கண்டுபிடிக்கணும் இது ரெண்டு. ஸோ ஆர் கண்டுபிடிச்சலாமா? ஆர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? இன் ட்ரையாங்கிள் ஓஏபி, ஏதோ ஒரு ட்ரையாங்கிள். ஆர் இன் ட்ரையாங்கிள் ஓபிசி, எனி ட்ரையாங்கிள். ஸோ இன் ட்ரையாங்கிள் ஓஏபி. இல்லை சைன் தீட்டா எடுக்கலாமா? வாட் இஸ் சைன் தீட்டா? சைன் இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கோ அல்லது இந்த ட்ரையாங்கிள் எது வேணா எடுத்துக்கோ, ரெண்டுக்குமே ஒரே ஆன்சர் தான். சரியா? ஸோ இப்போ சைன் தீட்டா எடு. ஸோ சைன் 45 டிகிரி ஈக்குவல் டு, so what is sin 45? Okay, so sin 45 degree, sin 45 degree equal to opposite by hypotenuse. இதுக்கு opposite என்னது? R தான் opposite. Okay, so opposite is R by hypotenuse. இதுதான் hypotenuse. சரியா? ஏன்னா இதுதான் 90 டிகிரி. ஓகே, ஏன்னா இதுதான் perpendicular line. சரியா? 90 டிகிரி. அப்போ இது hypotenuse. hypotenuse வேல்யூ என்னது? இந்த வேல்யூ nothing but 4. so R by 4. சரியா? ஓகே, ஸோ ஆர் சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் பை ஹைபாட்டனியூஸ். ஆப்போசிட் இஸ் ஆர், ஹைபாட்டனியூஸ் இஸ் 4. therefore சைன் 45, சைன் 45 வேல்யூ நமக்கு வந்து 1/√2. 1/√2 ஈக்குவல் டு ஆர் பை 4. ஸோ ஆர் ஈக்குவல் டு 4 டிவைடட் பை √2. ஸோ வி ஹவ் கால்குலேட்டட் ஆர். ஸோ பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இந்த ஒரு பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸுக்கு கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு தான் இவ்வளோ பெரிய கால்குலேஷன் நம்ம போட்டிருக்கோம். சரியா? ஓகே, ஆர் வந்து கால்குலேட் பண்ணியாச்சு. இப்போ எம் கொடுத்துருக்காங்க, வி கொடுத்துருக்காங்க, ஆர் கண்டுபிடிச்சாச்சு. சப்ஸ்டிட் பண்ணி ஆங்குலர் மொமெண்டம் கால்குலேட் பண்ணிடலாமா? ஸோ வாட் இஸ் ஆங்குலர் மொமெண்டம்? ஆங்குலர் மொமெண்டம் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்விஆர். ஓகே, ஸோ எம் இஸ் கிவன், வி இஸ் கிவன், ஆர் வி ஹவ் கால்குலேட்டட் அஸ் 4/√2. பண்ணலாமா? ப்ரொசீட் பண்ணலாமா? நவ், ஸோ வாட் இஸ் ஆங்குலர் மொமெண்டம்? ஸோ ஆங்குலர் மொமெண்டம் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்விஆர். எம் வந்து 5 யூனிட்ஸ்னு கொடுத்துருக்கு, வெலாசிட்டி 3√2 கொடுத்துருக்கு, ஆர் நம்ம கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் 4/√2. இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணு. ஸோ √2 கேன்சல் ஆகிடும். ஓகே, 4 3s are 12, 12 5s are 60. ஸோ 60 யூனிட்ஸ். ஸோ வாட் இஸ் ஆங்குலர் மொமெண்டம்? ஆங்குலர் மொமெண்டம் எல் ஈக்குவல் டு 60 யூனிட்ஸ். ஆர் யூ ஆல் கிளியர்? ஓகே, ஸோ வி ஹவ் கால்குலேட்டட் தி ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஆஃப் அ பாடி. எஸ், that's all about this sum. Then so this is very easy sum, we can complete this also. Okay, so now a flywheel rotates with the uniform angular acceleration. Flywheel rotates with uniform angular acceleration. If its angular velocity increases from 20 pi, initial angular velocity என்னது? omega naught கொடுத்திருக்கு. Initial angular velocity 20 pi. Angular velocity represented by the letter omega. இனிஷியல்னால ஒமேகா நாட்னு எடுத்துக்கிறோம். ஒமேகா நாட் இஸ் 20 பை டு 40 பை ஒமேகா கொடுத்துருக்கு. ஃபைனல் வெலாசிட்டி, இனிஷியல் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி இஸ் ஒமேகா நாட், ஃபைனல் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி இஸ் ஒமேகா. ஓகே, இன் 10 செகண்ட் டைம் கொடுத்துருக்கு. ஃபைண்ட் தி நம்பர் ஆஃப் ரொட்டேஷன்ஸ். அப்போ ஓகே, என் கால்குலேட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் தீட்டா கால்குலேட் பண்ணணும், தீட்டாக்கு அப்புறம் வி ஹாவ் டு கால்குலேட் என், நம்பர் ஆஃப் ரொட்டேஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ தீட்டாக்கு ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும். Okay, so what is velocity? Velocity equal to distance by time நமக்கு தெரியும். Okay, displacement by time. Okay, இப்போ angular velocity na, angular velocity omega equal to angular displacement by time. Okay, angular velocity equal to angular displacement by time. So இதுல இருந்து displacement எடுத்துக்கலாமா? theta equal to omega t. அப்போ what is theta? How to calculate theta? Angular displacement theta equal to angular velocity into time taken. இப்போ ஒரு வெலாசிட்டியாக இருந்தால் ஒன்று போட்டலாம், நமக்கு ரெண்டு வெலாசிட்டி கொடுத்துருக்குல்ல, அப்போ ரெண்டு வெலாசிட்டிக்கும் ஆவரேஜ் கால்குலேட் பண்ணிக்கணும். ஆவரேஜ் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி இன்டூ டைம் டேக்கன்.
சரியா? ஸோ இப்போ ஒமேகாங்கிறது என்னது? ஒமேகா நாட் ப்ளஸ் ஒமேகா பை 2. சரியா? இதானது ஒமேகா. ஸோ ஆவரேஜ் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி இன்டூ டைம் டேக்கன். ஆர் யூ கிளியர்? தீட்டாவோட ஃபார்முலா என்னது? நமக்கு என்ன ஃபார்முலா தெரியும்? ஒமேகா வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்குலர் வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் டேக்கன். ஸோ ஃப்ரம் திஸ் ஓகே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஈக்குவல் டு வெலாசிட்டி இன்டூ டைம் டேக்கன். ஸோ டபிள்யூ ஒமேகா இன்டூ டி. இங்கே ஒமேகாங்கிறது என்னது? ஹியர் ஒமேகா இஸ் ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி. ஸோ ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி இன்டூ டைம் டேக்கன். Okay, average velocity into time taken. Yes, so what is average velocity? Initial velocity plus final velocity by 2 into time taken. So what is the formula for theta? So angular displacement equal to omega naught plus omega by 2 into t. So this is the angular displacement formula. So இதை வச்சு theta calculate பண்ணிடலாமா? Okay, theta கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுலேருந்து என்ன செய்யணும்? Number of rotations calculate பண்ணணும். சரியா? ஓகே, ஸோ நம்பர் ஆஃப் ரொட்டேஷன் ஈக்குவல் டு தீட்டா பை 2π. தட்ஸ் ஆல். ஓகே, ஸோ தீட்டா இதுலேருந்து இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம். யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? தீட்டாவை வந்து சப்ஸ்டிட் பண்ணி இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணால் தீட்டா பை 2π கண்டுபிடிச்சா நம்பர் ஆஃப் ரொட்டேஷன்ஸ் கிடச்சிரும். எஸ், ஷால் வி டூ இட் நவ்? ஓகே, சி செக் நவ். See, omega naught is given 20π radian per second. Omega is given 40π radian per second. T is 10, we have to calculate theta. Yes, now theta equal to omega naught plus omega by 2 into t. So, இப்போ theta equal to omega naught க்கு பதிலா 20π, omega க்கு பதிலா 40π by 2 into 10. So, 20 plus 40 என்னது? 60. 60π by 2. 60 2 ஆல் டிவைட் பண்ணா 30. So, 30π by ஓகே 30π கிடைக்கும். 30π into 10 வந்து 60π கிடைக்கும். ஓகே, சாரி 300π கிடைக்கும் நமக்கு. ஸோ 60π by 2 into 10. ஸோ இது ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? 30π கிடைக்கும். ஸோ கேன்சல் திஸ் 2. ஸோ வில் பி கெட்டிங் 30π. ஸோ இது ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணால் நமக்கு 30. இப்போ 30 into 10 is 300. ஸோ 300π. So we have calculated theta, but what is the question? Number of rotation. Number of rotation n is equal to theta by 2π. This is the formula. But theta வந்து 300. So 300 by 2π. Pi cancel. 300 ஐயும் 2 ஐயும் cancel பண்ணா 150. Therefore, number of rotation n is equal to 150. Are you all clear? Okay, so formula you must remember. So angular displacement theta is equal to omega plus omega naught by 2 into t. This is the formula. Okay, so number of rotation n is equal to theta by 2π formula. So theta we have calculated 300π by 2π. If you cancel, you will be getting 150 rotations. So this is the okay problem. This problem we have completed. Third problem we have completed. Yes, did you all understand? Yes. Now next we have fourth problem. So what is the fourth problem? So a uniform rod of mass capital M and length L, okay, makes a constant angle theta with the axis of rotation which passes through one end of the rod. So what is given? Check. A uniform rod of mass M. So this is the rod. This is the uniform rod. Mass of the rod is M and the length L. Okay. Mass of the rod is M and it is length is L. So this makes a constant angle theta. It is making an angle theta with the axis of rotation which passes through one end of the rod. Okay, இப்போ நம்ம எப்படி இதை போட்டுக்கணும்? இந்த ராடை நம்ம எப்படி போட்டுக்கணும்? This is making an angle theta with the axis கொடுத்துருக்கு. அப்போ தீட்டாங்கிற ஆங்கிள் வந்து வர மாதிரி நம்ம போட்டுக்கணும். ஸோ எப்படி போட்டுக்கிறது? This is the axis. Okay, so this is making an angle of theta with the axis. Okay, this is making an angle of theta. So in the axis oda theta ங்கற angle make பண்ற மாதிரி நம்ம வந்து இத draw பண்ணிக்கணும். So length வந்து L, mass is M. So this rod is making an angle of theta with the axis which is passing through one end. One end வழியா அந்த axis pass ஆற மாதிரி இருக்கணும். So we must redraw the diagram. Yes, clear? So calculate the moment of inertia about this axis. We have to calculate the moment of inertia. Yes. So let us do this some later in the next class. So hope you all understood so far. So go through once again. If you have doubt, you can ask later. Yes. Thank you. Bye, children.